Yes, am I audible? Yes, is it audible to all? Yes, sir. Okay, thank you. So, very good morning to one and all. Last class, we have started that filter circuits. Okay, and last class we have seen that what is meant by the filter, uh, or what is the importance or a function of filter. Okay, we have seen that, and also we have seen that types of filters. Okay, based on the which type of circuit element is used as a filter. Okay, like a series inductor, shunt capacitor. Okay, and series LC type filter and pipe filter, we have seen that. And also we have seen that what is the effect of filter on the output of rectifier circuit. What is the effect of filter circuit on the rectifier output? We have seen that. Okay, so as per our previous class discussion, we have seen that there is a alternating current component or alternating voltage component is present in the output of rectifier circuit. Okay, that amount of alternating quantity present in the output of rectifier circuit is called as a ripple. Okay, and also last class we have seen that the ratio of rectifier output to rectifier input is nothing but the ripple factor. Okay, so ripple factor can be given in terms of output current to input current or output voltage to input voltage. Okay, so for example, output voltage, that is what, DC voltage VDC, and input voltage VAC or VRMS. If we take the ratio of these two, VDC upon VRMS, or output voltage of rectifier circuit to input to the rectifier circuit, then we will get the ripple factor. Okay, ripple factor. Last class also we have seen that comparison between the half wave rectifier and full wave rectifier, advantages and disadvantages of the half wave and full wave rectifier. Also we have studied that efficiency of half wave rectifier and full wave rectifier. Okay, we remember that in case of half wave rectifier, we are going to use only one diode and it will be conduct during the positive half cycle only. That's why we can able to convert positive cycle of input supply only. That's why a half wave rectifier having the efficiency less than that of the 50%, which is equal to approximately 41.2%. Okay, so it is a less efficient. Okay, less efficient. In case of full wave rectifier, we have seen that efficiency of full wave rectifier is 81.2, yeah, 6% is there. Okay, I think 2%, 81.2% efficiency of the half wave rectifier. Okay, so these terms also we have seen that in yesterday's class. Okay, at the end of the lecture, we have introduced a filter circuit. Okay, into that we have seen that effect of filter, importance of filter, and how the output waveform of the filter circuit is modified after adding the filter circuit to the rectifier unit. Okay, so today's class we will see that types of filter circuits. Okay, types of filter circuit. तर सगळ्यांना आपल्याला माहिती आहे की फिल्टर काय आहे, फिल्टर कशासाठी यूज होतो, आणि फिल्टर यूज केल्यानंतर त्याचा रेक्टिफायर आउटपुटच्या वेव्हफॉर्म वरती काय परिणाम होतो, हे आपल्याला सगळ्यांना व्यवस्थितरित्या काल आपण पाहिलेलं आहे की हाऊ इट विल बी गोइंग टू अफेक्ट. ओके, सो टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट विथ द इंडक्टर फिल्टर. ओके, इंडक्टर फिल्टर. So see over here the circuit diagram for the inductor filter. Okay, the circuit diagram of full wave rectifier with a series inductor filter is given below. Okay, see over here.
series inductor filter, name itself indicates that we have to connect the inductor in series with load resistance, okay, in series with load resistance. Concentrate on the diagram. Okay, this is what, this is total box, it is a rectifier. Okay, total box is what, rectifier. Okay, so rectifier output, it is feeded to the load, as we know that, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. आपण रेक्टिफायरच्या अक्रॉस, त्याच्या टर्मिनलच्या अक्रॉस हा लोड रेजिस्टन्स हा कनेक्ट करत असतो. लोड हा आपण त्याच्या अक्रॉस कनेक्ट करतो, लोड. ओके, आणि त्या लोडच्या अक्रॉस असणारं जे काही व्होल्टेज आहे त्याला आपण लोड व्होल्टेज म्हणतो, आणि ते VL is equal to VDC. Okay, VL is equal to what, load voltage, which is given by DC voltage, VDC. ओके, VDC हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. ठीक आहे. आता सिरीज इंडक्टर फिल्टर याचं मीनिंग काय आहे, की हा जो फिल्टर सर्किट आहे सिरीज इंडक्टर, हे आपल्याला काय करावं लागतं, लोडच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट करावं लागतं. हे जे काही इंडक्टर आहे तो आपल्याला लोडच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट करतोय. तो बघा, हे आउटपुट करंट आहे कुणाचं, रेक्टिफायरचं. ओके, आपण त्याला IDC असं म्हणू. ठीक आहे, कारण हे DC करंट आहे. हे रेक्टिफायरचं आउटपुट करंट आहे, किंवा रेक्टिफायर मुळे तयार झालेले आउटपुट करंट आहे. मग त्याच्या अक्रॉस आपण लोड रेजिस्टन्स कनेक्ट करतोय, म्हणजे या लोड मधून करंट काही फ्लो होईल. ठीक आहे, तर हे जे काही करंट फ्लो होतं त्याला आपण IL असं म्हणणार आहोत, किंवा I लोड असं म्हणणार आहोत. ठीक आहे, सिमिलर टू दॅट ऑफ VL. VL म्हणजे काय आहे, V लोड म्हणजे voltage across the load. Okay, see over here. Now we have connected a series inductor, okay, in series with resistance or in series with load. Okay, आता सिरीज इंडक्टर फिल्टर याच्या नावावरूनच आपण काय म्हणू शकतो, की इंडक्टर हा रेजिस्टन्स किंवा लोडच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट करायचा, आपल्याला लोडच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट करायचा आहे. ठीक आहे, आता हे आपण का कनेक्ट करणार आहोत सिरीज मध्ये नंतर पाहणार आहोत. ठीक आहे, पण लक्षात ठेवा सिरीज इंडक्टरची सर्किट डायग्राम, सिरीज इंडक्टर फिल्टरची सर्किट डायग्राम ही अशी असते. रेक्टिफायर आउटपुट, त्याच्यानंतर आपल्याला इंडक्टर जोडायचा आहे, त्याच्यानंतर आपल्याला लोड कनेक्ट करायचा आहे अक्रॉस द रेक्टिफायर. ओके, लक्षात ठेवा करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड इज गिवन बाय I लोड किंवा IL किंवा I लोड. ओके, voltage across the load which is given by VL or which is equal to VDC or V load असं म्हणणार आहोत आपण त्याला. See over here, as the name of filter circuit suggests that the inductor L is connected in series between the rectifier circuit and the load. Okay, all of you now clear. Okay, the inductor carries the property of opposing the change in current that flows through it. Okay, last class we have seen that what is the basic properties of inductor and capacitor which will going to allow the inductor to behave as a filter. आपण काल पाहिलेलं आहे की इंडक्टरची कोणती अशी प्रॉपर्टी आहे की त्या प्रॉपर्टी मुळे तो इंडक्टर हा फिल्टर म्हणून ऍक्ट होतो. तर ते आपल्याला पाहायचंय. Inductor carries the property of opposing the change in current that flows through it according to the Faraday's law. आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन मध्ये पाहिलं होतं की इंडक्टर मधून जाणारा करंट जर टाइम व्हेरिंग असेल, म्हणजेच व्हेरिंग असेल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होत असेल त्याची मॅग्नेट्यूड, तर इंडक्टर हा त्या टाइपच्या करंटला अपोज करतो, त्या टाइपच्या चेंजला अपोज करतो. ही बेसिक प्रॉपर्टी आपण इंडक्टरची यूज करणार आहोत. आता सर तुम्ही म्हणाल की रेक्टिफायरच्या आउटपुटच्या अक्रॉस आपण इंडक्टर कनेक्ट करतोय, मग रेक्टिफायरचं आउटपुट तर DC आहे, मग ते कुठे टाइम वेरिंग आहे, ते तर कॉन्स्टंट आहे. ज्यांनी कोणी डिटेल मध्ये स्टडी करत आहे त्यांना हा डाऊट येऊ शकतो, पण मी तो डाऊट क्लिअर करण्यासाठी सांगतो. इथं रेक्टिफायरचं आउटपुट विदाउट फिल्टर
ही प्युअर डीसी नसतं, तर ते पल्सेटिंग डीसी असतं. जसं की हा कॉन्केव्ह शेपचा दिसतोय ना वेव्ह फॉर्म, हे आपण पाहिलेलं आहे हाफ वेव्ह रेक्टिफायर फुल वेव्ह रेक्टिफायरचा आउटपुट. ओके, सो दिस इज व्हॉट द ऍक्च्युअल voltage waveform across the rectifier. Okay, it is not a pure DC. Okay, it is not a pure DC, it is a pulsating DC. That's why current flowing through this inductor or voltage across this inductor going to change. आता तुम्ही म्हणाल सर एकदा व्होल्टेज म्हणताय एकदा करंट म्हणताय, नेमकं काय आहे? तर ज्या रेक्टिफायरच्या अक्रॉस व्होल्टेज डेव्हलप होणार आहे त्या व्होल्टेजमुळं या इंडक्टर मध्ये जो काही करंट फ्लो होईल तो काय असेल, आयडीसी असेल. म्हणजे आयडीसी चे सुद्धा वेव्हफॉर्म कसा असेल, जर आपण आयडीसी जर वेव्हफॉर्म काढला तर तो सुद्धा कसा असेल, इन फेज विथ व्होल्टेज. म्हणजे तो सुद्धा कसा वेव्हफॉर्म असेल, हा असा असेल. लक्षात ठेवा, हा आयडीसी आहे, इथे तुम्हाला दाखवलंय त्यांनी व्हीडीसी. पण आयडीसी किंवा करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर त्याचा वेव्हफॉर्म कसा आहे, तो सुद्धा असा पल्सेटिंग डीसीच्या फॉर्म मध्ये आहे. म्हणजेच इंडक्टर मधून जाणारा करंट हे टाइम व्हेरिंग आहे. कसं आहे, टाइम व्हेरिंग आहे. म्हणजेच आता इंडक्टर आपला काय करेल, याला अपोज करेल आणि मग तो अपोज केल्यामुळे काय होतं ते आपण पाहणार आहोत. ठीक आहे. In other words, the inductor offers high impedance to the ripple and no impedance to the desired DC components. Thus, the ripple components will be eliminated. ते थोडंफार समजायला थोडंसं डिफिकल्ट वाटतं. लक्षात ठेवा, मी वर काय म्हणतोय, इंडक्टर गोइंग टू अपोज. अपोज म्हणजे काय असतं, इम्पिडन्स असतो किंवा रेजिस्टन्स असतो. मग बघा, इंडक्टर गोइंग टू कॅरी द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग द चेंज इन करंट. म्हणजेच तो काय करतोय, इम्पिडन्स ऑफर करतोय, रेजिस्टन्स ऑफर करतोय, हाय इम्पिडन्स किंवा हाय रेजिस्टन्स ऑफर करतोय. कुणाला, टू द रिपल्स अँड नो टू द रिपल्स. कुणाला अपोज करतोय तो, रिपल्सला. रिपल्स म्हणजे काय, टाइम वेरिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर or time varying current which is present inside the output of filter. इथे बघा ना, ही जे काही फिल्टरचं आउटपुट आहे हे प्युअरली काही डीसी आहे का, नाहीये. तर ते कसं आहे, पल्सेटिंग डीसी आहे. जसं की मी तुम्हाला वेव्ह फॉर्म काढून दाखवला आयडीसीचा. मग हे आयडीसी करंट हे इंडक्टर मधून जाणार आहे, म्हणजे हे टाइम चेंजिंग आहे किंवा टाइम वेरिंग आहे. तर इंडक्टरच्या बेसिक प्रॉपर्टीनुसार काय करेल इंडक्टर, या चेंजिंग करंटला म्हणजेच रिपल कॉम्पोनंट जो काही असेल, म्हणजे हे जे काही असं आपण दिसतं ना सेप, चेंजिंग करंट सेप जो आहे याला काय करेल, आपला इंडक्टर हा ब्लॉक करेल. म्हणजेच त्याला काय करेल, अपोज करेल. म्हणजे इंडक्टर यूज केल्यानं काय होईल, हा जो ग्राफ आहे हा ग्राफ काय व्हायला लागेल, नियर अबाउट असा व्हायला लागेल. हा ग्राफ कसा होईल, नियर अबाउट असा व्हायला लागेल. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. म्हणजे टोटली आता तुम्हाला इथं मी या वेव्ह फॉर्म मध्ये बघा की या इंडक्टर यूज केल्यामुळे काय होईल, तर इंडक्टर हा रिपल कॉम्पोनंटला ब्लॉक करेल किंवा रिपल कॉम्पोनंटला अपोज करेल. का, कारण इंडक्टरची प्रॉपर्टी आहे ते चेंजिंग करंटला इंडक्टर काय करत असतो, अपोज करत असतो. चेंजिंग करंटला इंडक्टर काय करत असतो, अपोज करत असतो. ठीक आहे, लक्षात राहील. हा एवढी प्रॉपर्टी लक्षात ठेवा म्हणजे तुम्हाला सगळं फिल्टर सर्किट समजेल. ठीक आहे, नेक्स्ट पॉइंट पाहू आपण. When the rectifier output current increases above the certain value, energy is stored in the inductor in the form of magnetic field, and this energy is given up when the output current falls below the average value. Falls below the average value. आता हे स्टेटमेंट समजायला थोडंसं अवघड आहे. लक्षात ठेवा. When the rectifier output current increases above the certain value. आता काय करा, ही डायग्राम कन्सिडर करा. हे जी दिसते ना वेव्ह फॉर्म, ऍक्च्युअल वेव्ह फॉर्म दिसतंय ना, तर हा कन्सिडर करा. नाव सी ओव्हर हियर. तो काय म्हणतोय, वेन एव्हर
rectifier output current increases the above the certain value. Energy is stored in the form of magnetic field. म्हणजे बघा, आता हा जो वेव्हफॉर्म आहे, हा जो डॉटेड लाईन दिसतीये, तर हा काय आहे? स्टँडर्ड डीसी. ओके, स्टँडर्ड डीसी आहे तो. स्टँडर्ड डीसी आहे. म्हणजे आउटपुट सप्लाय कसा असायला पाहिजे? या स्टँडर्ड नुसार. कसा? हा जो डॉटेड लाईन दिसते की नाही, हे काय आहे? स्टँडर्ड डीसी आहे. स्टँडर्ड डीसी आहे. डीसी वेव्हफॉर्म सगळ्यांना माहिती आहे. तर हा काय म्हणतोय, जेव्हा रेक्टिफायर आउटपुट करंट जे आहे ते एखाद्या लिमिट पेक्षा इन्क्रीज व्हायला लागतं, तेव्हा काय होतं? म्हणजे बियॉन्ड द लिमिट म्हणजे काय? ही झाली लिमिट, आपली मॅक्सिमम लिमिट. याच्या वर हा जो करंट इन्क्रीज होतोय की नाही, या कंडिशन मध्ये काय होतं? whenever the current flowing through the inductor or rectifier output current increases beyond the limit, during this condition inductor will going to store the electrical energy in the form of magnetic field, in the form of magnetic field, in the form of magnetic field. Then afterwards what will happen, we will see. Okay, thus, all the sudden change in the current that occurs in the circuit will be smoothened by placing the inductor in series between the rectifier and the load. Okay. आता बघा, थोडंसं डिफिकल्ट आहे समजायला, पण तुम्हाला ते समजून येईल हळूहळू. ठीक आहे. आता इंडक्टर हा काय करेल? एनर्जी स्टोअर करेल. कधी? जेव्हा करंट हे बियॉन्ड द लिमिट फ्लो व्हायला लागेल. म्हणजे ज्यावेळेस करंट हा एखाद्या म्हणजे स्टँडर्ड व्हॅल्यू पासून इन्क्रीज होतो, सपोज ह्या रेड लाईन पासून वर करंट इन्क्रीज होत असेल किंवा व्होल्टेज इन्क्रीज होत असेल, तेव्हा हा इंडक्टर काय करेल? एनर्जी स्टोअर करेल. काय करेल तो? एनर्जी स्टोअर करेल. मग तो एनर्जी स्टोअर करतो आणि मग ड्युरिंग निगेटिव्ह हाफ सायकल काय होतं आपल्याला माहितीये? ड्युरिंग निगेटिव्ह हाफ सायकल एनर्जी ही इंडक्टर मध्ये स्टोअर झालेली असते ड्युरिंग पॉझिटिव्ह हाफ सायकल, बट ड्युरिंग निगेटिव्ह हाफ सायकल हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये काय होतं? डायोड हा रिव्हर्स बायस मध्ये जातो आणि डायोड मग कंडक्ट करत नाही, म्हणजे आपल्याला आउटपुट सप्लाय मिळत नाहीये. पण आपण या केसमध्ये लक्षात ठेवा, आपण फुल वेव्ह रेक्टिफायर विथ सिरीज इंडक्टर फिल्टर स्टडी करतो आहोत. म्हणजे आपल्याकडे दोन डायोड आहेत आणि आपल्याकडे फुल वेव्ह रेक्टिफायर आहे. तर तो डायोड काय, तो रेक्टिफायर काय करणार आहे? पॉझिटिव्ह सायकल पण कन्वर्ट करणार आहे आणि निगेटिव्ह सायकल पण कन्वर्ट करणार आहे. मग लक्षात ठेवा, जेव्हा इंडक्टर मधून जाणारा करंट म्हणजेच रेक्टिफायरचा आउटपुट करंट हा लिमिटच्या बियॉन्ड इन्क्रीज होतं, त्या कंडिशनला इंडक्टर काय करतो? एनर्जी स्टोअर करतो ड्युरिंग पॉझिटिव्ह सायकल. आणि निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये काय होतं? मग निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये करंटची डायरेक्शन ही चेंज होते. करंटची डायरेक्शन ही चेंज होते आणि मग इंडक्टर हा काय करतो? मग अपोजिशन करतो. कशाला? चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर. चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर अपोज करायला लागतो. त्याचा परिणाम काय होतो? मग हे इंडक्टर मधून जाणार जे काही करंट आहे ते पॉझिटिव्ह डायरेक्शन जात असणारं करंट हे परत डिस्चार्ज व्हायला लागतं. डिस्चार्ज व्हायला लागतं म्हणजे काय करायला लागतं? हे जे एक्सेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी स्टोअर आहे ती काय व्हायला लागते? डिस्चार्ज व्हायला लागते. आणि ती कशी डिस्चार्ज होते? ही अशी डिस्चार्ज होते. ठीक आहे, अशी डिस्चार्ज होते म्हणजे एक्सपोनेन्शियली डिस्चार्ज होते. म्हणजे हा जो सेकंड पीक आहे तो काय व्हायला लागतो? हळूहळू कमी व्हायला लागतो. ठीक आहे, म्हणजे हा जो विदाउट फिल्टर वेव्हफॉर्म आहे तो कमी व्हायला लागतो. ठीक आहे, म्हणजे वेव्हफॉर्म कसा व्हायला लागतो बघा, करंटचा हा हळूहळू असा व्हायला लागतो. ठीक आहे, ही जी ब्ल्यू लाईन आहे सायनोसॉइडल वेव्हफॉर्म, ती सुद्धा तुम्ही कन्सिडर केली तरी चालते, पण आपण मी रेड मध्ये का दाखवतोय? कारण आपण जसं जसं पुढे जातोय तसं तसं एक्सप्लेनेशन नुसार ही वेव्हफॉर्म ड्रॉ करतो आहोत, म्हणून तुम्हाला ती समजावं म्हणून मी दुसऱ्या पेनचा यूज करून हे ड्रॉ करतो आहे. पण वेव्हफॉर्म जो आहे विदाउट चोक फिल्टर, त्याला चोक का म्हणायचं? कारण इथं हा एअर कोर इंडक्टर यूज करतो, त्यालाच आपण चोक असं म्हणतो. तुमच्या ट्यूबलाइट मध्ये वगैरे यूज करतो आपण फिल्टर. ओके, तर बघा, विदाउट फिल्टर आणि विथ फिल्टर वेव्हफॉर्म मध्ये काय डिफरन्स आहे तुम्हाला दिसून येईल की विथ फिल्टर काय होत आहे? हा जो काही वेव्हफॉर्म आहे तो पूर्ण असा डोम शेपचा होण्यापेक्षा तो काय करतोय?
हा असा सायनोसायडल मध्ये येतोय, पण नियर अबाउट इक्वल टू स्टँडर्ड वेव्हफॉर्म तयार होत आहे. नियर अबाउट इक्वल टू स्टँडर्ड वेव्हफॉर्म तयार होत आहे. म्हणजे हे बघा, ठीक आहे. परत हा हे असं वेव्हफॉर्म तयार होईल. व्होल्टेजचा असो किंवा करंटचा असो सेम, ठीक आहे. म्हणजे काय होईल बघा, तुम्हाला असं दिसून आलं असेल की जो मोठा डोम शेप आहे तो कमी कमी होताना दिसतो आहे. म्हणजेच याच्यामधलं रिपल काय होताना दिसतं आहे आपल्याला, कमी कमी होताना दिसतं आहे. म्हणजे जेव्हा आपण फिल्टर सर्किट यूज करू तेव्हा काय होतं, हा जो रिपल कॉम्पोनंट आहे तो कमी व्हायला लागतो. म्हणजेच आपलं जो काही रेक्टिफायरचं आउटपुट आहे हे स्टँडर्ड डीसी आउटपुट सारखं पाहायला लागतं. आता तुम्ही जर पाहिलं असेल की हा जो वेव्ह फॉर्म आहे हा खूप डिफरंट आहे या स्टँडर्ड डीसी पासून. या स्टँडर्ड डीसी पासून हा खूप डिफरंट आहे. म्हणजे बघा, हा स्टार्ट कुठं होतो, परत पीकला जातो, परत झिरो होतो. म्हणजे हा स्टँडर्ड सारखा नाहीये. म्हणजे कसा, हा स्टेशनरी नाहीये, फिक्स मॅग्निट्यूड नाहीये, हा कसा टाइम वेरिंग आहे. पण जेव्हा आपण फिल्टर सर्किट यूज करू तेव्हा काय होतं, हाच वेव्हफॉर्म हा याच्यामध्ये लिस्ट व्हेरिएशन येतं. लिस्ट व्हेरिएशन म्हणजे याच्यामध्ये जो काही रिजेस आणि ब्लूज आहेत ते कमी व्हायला लागतात. म्हणजेच जे अबनॉर्मल वेव्हफॉर्म आहे हा जो काही असेल तो हा काय होतो, कमी व्हायला लागतो. म्हणजे काय होतं, हा वेव्हफॉर्म हा जनरली हा असा व्हायला लागतो. वेव्हफॉर्म हा असा व्हायला लागतो. म्हणजे तुम्हाला असं दिसून आलं असेल की आपला स्टँडर्ड डीसी असतं आणि हा जो वेव्हफॉर्म आहे नेक्स्ट फिगर डायग्राम मधला किंवा वेव्हफॉर्म मधला, हा नियर अबाउट इक्वल टू स्टँडर्ड डीसी वेव्हफॉर्म सारखा आहे. पण हा विदाउट फिल्टर कसा आहे, खूप पल्सेटिंग आहे. खूप पल्सेटिंग आहे म्हणजे खूप सायनोसॉइडल आहे. आणि आपण कालच तर म्हणत होतो की द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी or the pulsating quantity present outside in present inside the output of rectifier is nothing but the ripple. मग तुम्हाला या सेकंड वेव्ह फॉर्म मध्ये असं दिसून आलं असेल की जेव्हा आपण रेक्टिफायर यूज करतो, सॉरी, जेव्हा आपण फिल्टर यूज करतो तेव्हा तो इंडक्टर फिल्टर काय करतो, पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मध्ये एनर्जी स्टोअर करतो आणि तो निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये तीच एनर्जी रिलीज करतो. तीच एनर्जी रिलीज करतो म्हणजेच डायोड हा निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये सुद्धा थोड्याफार प्रमाणामध्ये हा कंडक्ट होतो. थोड्याफार प्रमाणामध्ये कंडक्ट होतो. म्हणजे तो टोटल झिरोला येत नाही. आता हा वेव्ह फॉर्म लक्षात ठेवा, मी जो थर्ड वेव्ह फॉर्म करतोय त्याकडे लक्ष ठेवा. आता हे फर्स्ट केस आहे की विथ फिल्टर काय होतं बघा. हे पहिल्यांदा पीकला गेला, परत आपला वेव्ह फॉर्म हा स्टँडर्ड मध्ये येतो आहे. म्हणजेच डीसी सारखा वेव्हफॉर्म तयार होताना दिसेल आपल्याला हळूहळू. ठीक आहे. या इंडक्टर मध्ये एनर्जी जी काही स्टोअर होईल त्या स्टोरेज मुळे काय व्हायला लागतं, हा जो काही रिजेस आणि ग्रूज आहेत ते काय व्हायला लागतात, कमी कमी व्हायला लागतात. कमी कमी व्हायला लागतात म्हणजेच वेव्हफॉर्म हा येस प्युअर डीसी सारखा तयार होतो. प्युअर डीसी सारखा वेव्हफॉर्म आपल्याला दिसून येतो. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. हा जो स्टँडर्ड व्हीडीसी आहे किंवा स्टँडर्ड आयडीसी आहे, आपण काही लिहू शकतो दोन्हीपैकी एक, डी आयडीसी किंवा व्हीडीसी. जेव्हा आपण फिल्टर यूज करतो तेव्हा काय होतं, इंडक्टर हा एनर्जी स्टोअर करतो ड्युरिंग पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आणि ड्युरिंग निगेटिव्ह हाफ सायकल काय करतो, तोच इंडक्टर एनर्जी हा रिलीज करतो. मग एनर्जी रिलीज केल्यामुळं हा जो काही आपला डायोड व्होल्टेज आहे किंवा डायोड करंट आहे ते झिरोला न येता ते इथूनच वर जातं, कारण त्याच्यामध्ये काही स्वतःची काही एनर्जी आहे ना आणि सप्लायची काही एनर्जी आहे. मग काय करायला लागतं, डायोड हा पूर्णपणे ऑफ न होता तो लगेच कंडक्शन मोड मध्ये यायला लागतो. लगेच काय होतो, कंडक्शन मोड मध्ये यायला लागतो. लक्षात ठेवा. ठीक आहे. ही जी काही स्टोअर्ड एनर्जी आहे त्याच्यामुळे काय होतं, हा जो काही रिपल आहे तो हळूहळू काय व्हायला लागतो, कमी व्हायला लागतो. आणि आफ्टर सर्टन टाइम, त्याला आम्ही टाइम कॉन्स्टंट असं म्हणतो. आफ्टर टाइम कॉन्स्टंट इंडक्टरचा इफेक्ट मुळे रेक्टिफायरचं आउटपुट हे प्युअरली डीसी व्हायला लागतं. प्युअरली डीसी व्हायला लागतं म्हणजे कसं, ग्राफ हा असा स्टेशनरी यायला लागतो. ग्राफ हा स्टेशनरी यायला लागतो.
आपण शॉर्ट मध्ये पण पाहणार आहोत, त्याच्या काही नोट्स आहेत. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. द सडन चेंज इन द करंट दॅट ऑकर्स इन द output current of the rectifier, it can be smoothened, it can be reduced by or eliminated by the placing the inductor in series between the rectifier and the load. Okay, from the circuit for a zero frequency DC voltage. Okay, the choke resistance is Ri in series with the load resistance RL. आता हे जे काय आहे हे आपण सुरुवातीलाच एक्सप्लेन केलेलं आहे. RL म्हणजे काय आहे, VDC म्हणजे काय आहे. ठीक आहे. नाव द इफेक्ट ऑफ लास्ट हे पिंक कलरचा स्टेटमेंट बघा. द इफेक्ट ऑफ हायर हार्मोनिक्स voltages can be easily neglected as better filtering for the higher harmonic component takes place. आता याचं थोडंसं स्टेटमेंट कन्फ्युजिंग वाटतं, पण ते पण सोपं आहे. की जेव्हा आपण आता हार्मोनिक्स म्हणजे काय तुम्हाला मी काल पण सांगितलं आहे. हार्मोनिक्सचे टाईप पण तुम्हाला थोडेफार एक्सप्लेन केलेलं आहे. हार्मोनिक्स म्हणजे काय, हे जे काही अप अँड डाऊन्स आहेत, हे जे काही ग्रूव्ज अँड रिजेस आहेत किंवा अप अँड डाऊन्स आहेत, याला काय म्हणतो आपण, हार्मोनिक्स म्हणतो. हा काही स्टँडर्ड असा स्टेशनरी लाईन आहे का, नाहीये, तर टाइम व्हेरिंग आहे. हे जे काही अप अँड डाऊन्स आहेत, हे जे काही ग्रूव्ज आहेत, याला काय म्हणतो आपण, हार्मोनिक्स असं म्हणतो. जेव्हा आपण इंडक्टर कनेक्ट करू सिरीज मध्ये इन बिटवीन रेक्टिफायर अँड द लोड, त्यावेळेस काय होईल, हे जे काही हार्मोनिक्स आहेत, हे जे काही अप अँड डाऊन्स आहेत, हे हळूहळू कमी व्हायला लागतील. का, तर इंडक्टर मध्ये एनर्जी स्टोअर होते. इंडक्टर पॉझिटिव्ह सायकल मध्ये एनर्जी स्टोअर करतो, निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये तो तीच स्टोअर्ड एनर्जी रिलीज करतो. म्हणजेच त्या स्टोअर्ड एनर्जीचा परिणाम म्हणून, इफेक्ट म्हणून, हा जो वेव्हफॉर्म झिरोला येणार आहे, तो झिरोला न येता हा इथूनच वर जातो. कारण याच्यामध्ये काहीतरी एनर्जी स्टोअर्ड आहे ना ऑलरेडी इंडक्टर मध्ये. ठीक आहे, आणि मग त्या एनर्जीचा यूज करून हे जे काही आउटपुट करंट आहे किंवा जे काही रेक्टिफायर आउटपुट आहे, ते झिरोला न येता परत इथूनच वर स्टार्ट व्हायला लागतं. मग जसं जसं इंडक्टरची आपण व्हॅल्यू इन्क्रीज करू, तसं तसं हे रिपल कॉम्पोनंट किंवा हार्मोनिक्स कॉम्पोनंट हा कमी कमी होत जातो आणि आपला वेव्हफॉर्म हा स्टँडर्ड डीसी होतो. म्हणजेच अशी हॉरिझॉन्टल स्टेशनरी लाईन होते विथ फिक्स्ड मॅग्निट्यूड VDC. ओके, लक्षात ठेवा. This is because of the fact that with the increase in the frequency, the reactance of the inductor also increases. Okay, आता हे असं का होतं, तर बघा, आपण काय म्हणतोय की इंडक्टर हा चेंज इन करंटला अपोज करणार आहे. जेव्हा आपण फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज करू, म्हणजेच आपला इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स जो आहे, इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स तुम्हाला माहिती आहे ना, XL इज इक्वल टू व्हॉट, 2 पाय, यस व्हॉट इज 2 पाय FL. ठीक आहे, मग ही फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज केली तर काय होईल, हा इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स आपला इन्क्रीज होईल. म्हणजेच इम्पिडन्स काय होईल, इम्पिडन्स हा हाय इम्पिडन्स होईल. इम्पिडन्स कसा होईल, मग हा इम्पिडन्स इन्क्रीज होईल. म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो, जर आपण सप्लाय फ्रिक्वेन्सी वाढवली तर आपण हार्मोनिक्स किंवा रिपल कॉम्पोनंट हा कमी करू शकतो. ठीक आहे, harmonics or ripple components can be neglected easily when the frequency of the input supply is raised. Okay, हे पण लक्षात ठेवा. आपण इथं म्हणतो ना हाय इम्पिडन्स टू द रिपल. इम्पिडन्स कधी वाढेल, जेव्हा फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज करू तेव्हा एक्सेल वाढेल. एक्सेल वाढेल म्हणजेच इम्पिडन्स वाढेल, बरोबर की नाही. हे सुद्धा लक्षात ठेवा, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे जेव्हा आपण सप्लाय फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज करू आणि सिरीज इंडक्टर टाइप फिल्टर वापरू, तेव्हा आपल्याला रिपल हा कमीत कमी मिळेल. म्हणजे whenever the frequency of input supply increases applied across the rectifier circuit with filter, we can get the more pure DC. जेव्हा आपण सप्लाय फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज करू तेव्हा इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स इन्क्रीज होईल, म्हणजेच हाय इम्पिडन्स ऑफर करेल इंडक्टर, म्हणजेच त्याच्यामध्ये स्टोअर्ड होणारी एनर्जी इन्क्रीज होईल. एनर्जी इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होईल, तर आपला जो वेव्हफॉर्म आहे तो स्टँडर्ड वेव्हफॉर्म सारखा व्हायला लागेल. म्हणजे तो त्याच्यामध्ये जे काही अप अँड डाऊन्स आहेत ते कमी कमी व्हायला लागतील.
अप अँड डाऊन्स हे कमी कमी व्हॅल्यू द्यायला लागतील. मी तर तुम्हाला डायग्राम मध्ये दाखवलं आहे बघा. हळूहळू अप अँड डाऊन्स हे कमी कमी होत आहेत आणि ग्राफ हा स्टेशनरी होत आहे. ग्राफ हा कसा होत आहे? स्टेशनरी. म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो त्याला, स्टँडर्ड डीसी सप्लाय सारखा किंवा डीसी व्होल्टेज सारखा वेव्हफॉर्म हा होतो आहे. ठीक आहे. जसं जसं आपण सप्लाय फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज करू तसं तसं काय होतं, हे अप अँड डाऊन्स हे हळूहळू हळूहळू काय व्हायला लागतात, कमी होतात आणि आउटपुट व्होल्टेज हे स्टेशनरी व्हायला लागतं. ठीक आहे. ठीक आहे. हा आहे इंडक्टर फिल्टर. ओके, सिरीज इंडक्टर फिल्टर. आय थिंक लिटल बिट समजलं असेल सगळ्यांना. थोडस कॉम्प्लिकेटेड आहे. ठीक आहे. मेन प्रॉपर्टी लक्षात ठेवा, इंडक्टर हा एनर्जी स्टोअर करतो. काय एनर्जी स्टोअर करतो? हा चेंज इन करंटला अपोज करतो. मग ऍक्च्युली इंडक्टर मधून जाणारा करंट हे चेंजिंग का आहे? बिकॉज इट इज ए पल्सेटिंग AC current. Okay, pulsating output of the rectifier. Okay, we remember that if we use the inductor as a filter, it will going to reduce the ripple component present out inside the output of rectifier. Okay, output of a rectifier. Okay. Note. Okay, it should be noted that the decrease in the value of load resistance or increase in the value of load current will decreases the amount of ripple in the circuit. Okay, आता तुम्ही म्हणाल सर हे असं कसं, तर आपण पाहतोय की इंडक्टर आणि रेजिस्टन्स, लोड रेजिस्टन्स हे कसे आहेत, सिरीज मध्ये आहेत. म्हणजे यांचा इम्पिडन्स म्हणजे काय असेल, आर प्लस जे एक्सएल असेल. जे एक्सएल म्हणजेच काय, 2πfl. ओके, एक्सएल म्हणजे काय, 2πfl. जर इंडक्टर इन्क्रीज झाला किंवा रेजिस्टन्स इन्क्रीज झाला तर टोटल इम्पिडन्स इन्क्रीज होईल. इम्पिडन्स इन्क्रीज होईल. जर इम्पिडन्स इन्क्रीज झाला तर काय होईल, काय होईल आपल्याला माहिती आहे, ह्या इंडक्टरनं जी काही एनर्जी स्टोअर केलेली असेल तर ती इन्क्रीज होईल. मग इंडक्टरनं एनर्जी स्टोअर केलेली जर इन्क्रीज झाली तर काय होईल, हार्मोनिक्स हे लवकरात लवकर इलिमिनेट होईल किंवा रिपल हे लवकरात लवकर इलिमिनेट होईल. ठीक आहे, लक्षात राहील. ठीक आहे, हे हा एक नोट पॉइंट आहे. ठीक आहे, इट शुड बी नोटेड दॅट डिक्रीज इन द व्हॅल्यू ऑफ लोड रेजिस्टन्स और इन्क्रीज इन द व्हॅल्यू ऑफ लोड करंट. वाईस वर्सा आहे. इम्पिडन्स इन्क्रीज झाला, लोड रेजिस्टन्स सॉरी इम्पिडन्स इन्क्रीज झाला म्हणजेच आर प्लस एक्सएल ची व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली तर काय होईल, लोड करंट डिक्रीज होईल किंवा वाईस वर्सा. आता इथं काय म्हणतोय आपण, लोड रेजिस्टन्स जर डिक्रीज झाला तर काय होईल, लोड करंट हा इन्क्रीज होईल आणि लोड करंट जर इन्क्रीज झाला तर काय होईल, रिपल इन द करंट गोइंग टू डिक्रीज. ओके, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ रिपल इन द सर्किट. ओके, decrease in the amount of ripple in the circuit. Okay, so the series inductor filter is mostly used in case of high load current or small load resistance. Okay, आता इथं लक्षात ठेवा, सिरीज इंडक्टर फिल्टर मध्ये इम्पिडन्स वरती लोड करंटची व्हॅल्यू डिपेंड आहे. ठीक आहे, आणि इम्पिडन्स हा आर प्लस जे एक्सएल आहे. जसा लोड रेजिस्टन्स डिक्रीज झाला तर लोड करंट हा इन्क्रीज होईल आणि लोड करंट इन्क्रीज होईल कारण सिरीज इम्पिडन्स कमी झाला म्हणून लोड करंट इन्क्रीज होईल. लोड करंट इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होईल, रिपल हा डिक्रीज व्हायला लागेल. रिपल हा डिक्रीज व्हायला लागेल आणि मग लक्षात ठेवा, लोड करंट कधी जास्त फ्लो होतं, जेव्हा लोड हा जास्त अमाऊंट मध्ये कनेक्टेड असेल तेव्हा. लोड हा जास्त अमाऊंट मध्ये कनेक्टेड असेल तेव्हा लोड करंट हा इन्क्रीज होईल. लोड करंट हा इन्क्रीज होईल. म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल की सिरीज इंडक्टर फिल्टर हा जनरली हाय लोड करंट म्हणजे ज्या ठिकाणी हेवी लोड कनेक्टेड असतो, लार्ज लोड कनेक्टेड असतो त्या ठिकाणी आपण हा
सिरीज इंडक्टर टाइप फिल्टर आपण यूज करू शकतो. स्मॉल रेजिस्टन्स आणि हाय लोड करंट. स्मॉल लोड रेजिस्टन्स म्हणजेच हाय लोड करंट. ओके, हाय लोड करंट, वी रिमेंबर दॅट. A simple series inductor filter may not be properly used. Okay, it is always better to use a shunt capacitor with a series inductor to form a LC filter. Okay, आता हा एक नोट पॉइंट आहे, लक्षात ठेवा. सिंपल सिरीज इंडक्टर फिल्टर मे नॉट बी प्रॉपरली युज्ड. ओके, म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो, याला प्रॉपरली आपण यूज करू शकत नाही कारण याची इफिशियन्सी वगैरे कमी असेल. ठीक आहे, परत हार्मोनिक्स हे ऍज पर आवर डिझायर्ड व्हॅल्यू रिड्यूस होत नसेल. ठीक आहे, किंवा फिर जो रिपल कॉम्पोनंट आहे तो हायली, म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो की मोर एक्सटेंड मध्ये हा रिड्यूस होत नसेल, म्हणून आपण काय करणार आहोत, without using the simple series inductor filter we have to use the LC type filter. Okay, LC type filter म्हणजे काय, shunt capacitor and series inductor. Shunt capacitor and series inductor, we will see that type of filter also. LC, okay, and C, shunt capacitance filter. Okay, please go through the theory and this waveform, and please let me know what any doubt regarding this inductor filter. Okay, meanwhile I will note down your attendance. Okay. Roll number 11 absent. Roll number 16 also absent. Roll number, yes, roll number 19. I think you are joined after so many days. Roll number 19. What was the problem? Yes. Roll number 19. Roll number 25 absent. 29 also absent. 31, 36. Roll number 36 absent. 40, 41 absent. 43 also absent. T6, 46 absent. 49, 53, 54, 55, 56 absent. 59 absent. 60, 61 absent. 64 absent. 69 absent. 72 absent. Yes, absent number 11, 16, 20, 21, 25, 29, 31, 36, 40, 41, 43, 46. 41 present. Next, 49 absent, 53 absent, 54 absent, 55 absent, 54 present, sir. तुम्ही आता जॉईन करताय आणि मला म्हणताय प्रेझेंट आहे सर. हा, I have started to take the attendance. At that time 53 students were joined. Now 57 students joined. What was the reason? What is the reason? Because you are joining whenever I am taking the attendance. You are feeling BEEE is so much easy. Yes, but it is not like that. After getting result, you will come to know.
रोल नंबर 55 absent, 56 absent, 59 absent, 60 absent, 61, 64, 69, 72. These are the absent numbers. Okay. Yes, any doubt regarding series inductor filter? Yes. Yes, any doubt is there? Please let me know. सिंपल लक्षात ठेवा, खूप वेळ नाही लक्षात राहिलं तर एवढं लक्षात ठेवा की इंडक्टर हा एसी करंटला अपोज करतो. एसी करंटला अपोज करतो म्हणजेच एसी कंपोनेंटला ब्लॉक करतो इंडक्टर. म्हणून काय होतं की रिपल कंपोनेंट हा कमी होतो. इंडक्टर मध्ये तुम्ही एवढं जरी लक्षात ठेवलं तरी खूप इनफ आहे. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. मग आपण त्याच्यासाठी रिझन पाहिलं की इंडक्टर हा एसी करंटला किंवा एसी कंपोनेंटला अपोज का करतो किंवा ब्लॉक का करतो, तर त्याच्या मागचं रिझन काय आहे. जेव्हा फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज होते तेव्हा इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स हा इन्क्रीज होतो. म्हणजेच इम्पिडन्स हा सिरीज आरएल सर्किटचा इन्क्रीज होतो. इम्पिडन्स इन्क्रीज होतो म्हणजेच इंडक्टरच्या अक्रॉस होणारा एनर्जी कन्झम्पशन हे इन्क्रीज होतं. म्हणजेच पॉझिटिव्ह सायकल मध्ये इंडक्टर हा एनर्जी स्टोअर करतो इन द फॉर्म ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. ड्युरिंग निगेटिव्ह हाफ सायकल stored energy by the inductor going to released. Okay, during negative half cycle मध्ये इंडक्टरने जी काही एनर्जी स्टोअर केली असेल पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मध्ये ती ड्युरिंग निगेटिव्ह हाफ सायकल हा इंडक्टर रिलीज करून टाकतो, म्हणजे देऊन टाकतो. याचा परिणाम म्हणून काय होतो की जो वेव्ह फॉर्म झिरोला येणार आहे म्हणजे तो झिरोला न येता या स्टोर्ड एनर्जीमुळं निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये डायोड D2 हा अर्ली कंडक्ट होतो. अर्ली कंडक्ट होतो म्हणजेच काय, नी व्होल्टेज जे आहे डायोडचं, नी व्होल्टेज जे आहे डायोडचं किंवा बॅरियर पोटेन्शियल आहे हे कमी होतं. कशामुळं, हे एनर्जी स्टोअरमुळं. मग ही एनर्जी कशासाठी यूज केली जाते, हे बॅरियर पोटेन्शियलला ब्रेक करण्यासाठी. म्हणजे तो जो काही अडथळा आहे डायोडचा तो तोडण्यासाठी या इंडक्टरनं जी काही एनर्जी स्टोअर केली असेल ती एनर्जी यूज होते. कशासाठी, डायोडची डिप्लिशन लेअर तोडण्यासाठी. जेव्हा डिप्लिशन लेअर तुटली जाते तेव्हा डायोड हा कंडक्शन मोड मध्ये येतो. म्हणजे डायोड D2 हा because of the stored energy in the inductor it will going to conduct earlier. मग त्याचा परिणाम म्हणून काय होतो, हा जो वेव्हफॉर्म आहे हा झिरोला न येता लगेच स्टार्ट व्हायला सुरुवात होतो, म्हणजे लगेच कंडक्शन मोड मध्ये येतो आणि मग आउटपुट हे समवॉट डिफरंट येतं. आउटपुट कसं येतं, समवॉट डिफरंट येतं. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मध्ये एनर्जी स्टोअर केली इंडक्टरनं, मग तो निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये रिलीज करतो आणि मग हा इथपर्यंत आला की लगेच डायोड D2 हा कंडक्शन मध्ये येतो. परत एनर्जी स्टोअर होते, परत एनर्जी लगेच रिलीज केली जाते. म्हणजे काय होतं, डायोड रेक्टिफायरचा आउटपुट हे झिरोला न जाता काहीतरी थोड्या व्हॅल्यूनं वरच स्टार्ट व्हायला लागतो डायोड. कशामुळं, एनर्जी स्टोअरमुळं. एनर्जी स्टोअर कशासाठी यूज होते, टू ब्रेक डाऊन द डिप्लिशन लेअर, टू ब्रेक डाऊन द जंक्शन विड्थ. ओके, जंक्शन विड्थ कमी करण्यासाठी ही एनर्जी स्टोअर इनसाइड द इंडक्टर ही यूज होते. आणि याचा परिणाम म्हणून हा जो काही पल्सेटिंग कंपोनंट आहे, म्हणजे हा जो एवढा पार्ट आहे हा इलिमिनेट होतो. हा पार्ट हा एवढा इलिमिनेट होतो. म्हणजे काय व्हायला लागतं, आपला वेव्हफॉर्म आहे हा स्टँडर्ड डीसी सारखा व्हायला लागतो. म्हणजेच जे काही पल्सेस आहेत ते कमी व्हायला लागतात बिकॉज ऑफ द इंडक्टर. लक्षात ठेवा. आणि हा जो काही इम्पिडन्स आहे हा इम्पिडन्स एनर्जी स्टोरेज वरती इफेक्ट करतो.
हायर द इम्पिडन्स हायर द एनर्जी स्टोरेज. ओके, मग लक्षात ठेवा, लोड हा इन्क्रीज केला की काय होतं, आता पॅरलल मध्ये जर लोड इन्क्रीज केला तर त्याचा रिझल्टंट रेजिस्टन्स हा कमी होतो. रिझल्टंट हा कमी होतो. तुम्हाला माहिती आहे ना, आपण फर्स्ट युनिट मध्ये पाहिलं होतं, जेव्हा 3-4 रेजिस्टन्स आपण पॅरलल मध्ये कनेक्ट केले तर त्याचा इक्वलंट रेजिस्टन्स हा सगळ्यात कमी रेजिस्टन्स पेक्षाही कमी असतो त्या सर्किटचा. म्हणजे जेव्हा मी हायर लोड कनेक्ट करू तेव्हा या पूर्ण सर्किटचा इम्पिडन्स हा कमी होतो. म्हणजेच काय होतं, याच्यातून करंट, हेवी करंट फ्लो होतो. म्हणजेच आपण ज्या ठिकाणी हाय लोड आहे त्या ठिकाणी आपण हा सिरीज इंडक्टर फिल्टर यूज करू शकतो. तुम्हाला नोट मध्ये लिहिलेलं आहे बघा, दिस टाइप ऑफ फिल्टर कॅन बी युज्ड वेअर द हाय लोड करंट, काय बघा, हाय लोड करंट अँड स्मॉल लोड रेजिस्टन्स. हाय लोड करंट अँड स्मॉल लोड रेजिस्टन्स. आता हाय लोड करंट म्हणजे स्मॉल रेजिस्टन्स ना, तुम्हाला म्हणते मी की लोड हा पॅरलल मध्ये कनेक्ट असतो. म्हणजे जसं जसं आपण लोड वाढवू तेव्हा त्याचा रिझल्टंट रेजिस्टन्स हा काय होतो, कमी होतो, आणि लोड करंट काय होतो, इन्क्रीज होतो. अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ अपोजिट आहे ना, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनॅलिटी रिलेशन आहे. रेजिस्टन्स इन्क्रीज झाला, लोड करंट हा डिक्रीज होतो. ठीक आहे, लोड करंट डिक्रीज झाला, सॉरी, लोड रेजिस्टन्स डिक्रीज झाला, लोड करंट इन्क्रीज होतं. सेम. मग लक्षात ठेवा, हा सॉरी सिरीज इंडक्टर फिल्टर हा कुठे यूज केला जातो, ज्या ठिकाणी हेवी लोड कनेक्ट केलेला असतो, म्हणजे जिथं लार्ज अमाऊंट ऑफ लोड करंट रिक्वायर असतं त्या ठिकाणी आपण हा इंडक्टर फिल्टर यूज करू शकतो. ठीक आहे, लक्षात राहील सगळ्यांच्या. लक्षात ठेवा, हे स्टेटमेंट खूप महत्वाचे आहेत. या नोट जे पॉइंट लिहिलेले आहेत त्यावरतीच एमसीक्यू विचारले जाऊ शकतात. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. Now we will start the shunt capacitor filter. Okay, shunt capacitor filter. Similar to that of the series inductor filter, shunt capacitor filter is there. Shunt means what? Parallel. Shunt means what? Parallel. Okay, as the name suggests, the capacitor is used as a filter, and this high value capacitor is shunted or placed across the load impedance. Across the load impedance. In case of series inductor filter, we are connecting the inductor in series with the load impedance. But in this shunt capacitor filter, we are connecting a shunt capacitor across the load impedance. Across the load impedance याच meaning काय आहे? Across the load impedance means parallel to the load. Parallel to the load. This capacitor is when placed across the rectifier gets charged and stores the charged energy during the conduction period. When the rectifier is not in conducting mode, this energy stored by the capacitor is delivered back to the load. Delivered back to the load. Same in case of series inductor filter, inductor going to store the energy during positive half cycle, and it will be going to relieve or deliver the energy during the negative half cycle. Same सेंट कॅपॅसिटर फिल्टर मध्ये काय केलं जातं, सेंट कॅपॅसिटर म्हणजेच कॅपॅसिटर हा लोडच्या अक्रॉस म्हणजेच लोडला पॅरलली कनेक्ट केला जातो. ठीक आहे, लोडला पॅरलली कनेक्ट केला जातो. आता ही बघा जनरल डायग्राम आहे फॉर द शंटेड कॅपॅसिटर फिल्टर. हा जो कॅपॅसिटर आहे हा आपण या लोड रेजिस्टन्सला पॅरलली कनेक्ट केलेला आहे. जर आपण इथं केसीएल वापरला तर तुम्हाला इथं दिसून येईल की काही करंट हे इकडं लोडकडे जात आहे आणि काही करंट हे कॅपॅसिटर मधून जात आहे. त्याला आपण आयसी म्हणणार आहोत. लोड मधून जाणाऱ्या करंटला आय एल किंवा आय लोड असं म्हणणार आहोत. ठीक आहे, आय लोड किंवा आय एल असं म्हणणार आहोत. ठीक आहे, आणि हा असेल टोटल करंट. हा काय असेल, टोटल करंट असेल. तर आपण सिंपल हाफ वेव्ह रेक्टिफायर विथ कॅपॅसिटर फिल्टर स्टडी करणार आहोत. हाफ वेव्ह रेक्टिफायर विथ कॅपॅसिटर फिल्टर. ओके,
हाफ वेव्ह रेक्टिफायर विथ कॅपॅसिटर फिल्टर. ओके, त्याच्या अगोदर आपण ह्या नोट्स पाहूया की नोट्स मध्ये तो नेमकं काय म्हणतो आहे. बेसिक गोष्ट लक्षात ठेवा, कॅपॅसिटर हा ड्युरिंग पॉझिटिव्ह हाफ सायकल चार्ज होतो. मग तो तुम्हाला माहिती आहे कॅपॅसिटर हा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोअर करतो इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज क्यू. आपण C इज इक्वल टू क्यू बाय व्ही लिहितो की नाही. C इज इक्वल टू क्यू बाय व्ही. क्यू म्हणजे काय, चार्ज. व्ही म्हणजे काय, व्होल्टेज अप्लाइड. ओके, म्हणजे एनर्जी स्टोर्ड बाय द कॅपॅसिटर इट विल बी इन टर्म्स ऑफ चार्जेस. मग लक्षात ठेवा, during positive half cycle or during the conduction period, capacitor going to store the electrical energy in the form of electrical charge. Okay, electrical charge. Okay, and during the non-conducting period or during the reverse bias condition of this diode, during this reverse bias condition of this diode, this capacitor will going to fade the एनर्जी टू द लोड. हा पॉईंट खूप काळजीपूर्वक आहे का. मी काय म्हणतोय बघा, ड्युरिंग पॉझिटिव्ह हाफ सायकल म्हणजे काय होईल, इथं पॉझिटिव्ह येईल हा आणि इथं निगेटिव्ह येईल. म्हणजे हा डायोड काय होईल, डी हा फॉरवर्ड बायस मध्ये जाईल. डायोड डी हा फॉरवर्ड बायस मध्ये गेला म्हणजे काय होईल, करंट ह्या डायोड मधून जायला लागेल. म्हणजेच हे करंट आय फ्लो होईल. हा आय फ्लो, हा जो आय करंट आहे हा काही कॅपॅसिटर मधून जाईल तर आपण आयसी म्हणणार आहोत, आणि काही करंट हा आयएल मधून जाईल, लोड मधून जाईल, त्याला आपण आयएल म्हणणार आहोत. म्हणजे हे कशा आहेत, एकमेकांना पॅरलल आहे. हे पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मध्ये होतं. पण निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये काय होतं, पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मध्ये करंट चाललाय कॅपॅसिटर मधून आयसी नावाचा. याच्यामध्ये काय होईल, मग एनर्जी स्टोअर्ड होईल ई नावाची, इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ चार्ज. ओके, ड्युरिंग निगेटिव्ह हाफ सायकल व्हॉट विल हॅपन, दिस टर्मिनल बिकम negative and this terminal become positive. This terminal become negative and this terminal become positive. म्हणजे काय होईल, आपला हा जो डायोड डी आहे, हा डायोड डी काय होईल, रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये जाईल. रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये जाईल म्हणजेच काय होईल, याच्यातून काही करंट फ्लो होईल का, नाही होणार. म्हणजेच हा आय इज इक्वल टू काय होईल, झिरो होईल. आय इज इक्वल टू काय होईल, झिरो होईल. झिरो होईल म्हणजेच काय, हे इथून सर्किट आपण काय म्हणू, इथून वायर ब्रेक होईल. म्हणजे इथं काही करंट फ्लो होणार नाही इकडे. का, कारण रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये हा डायोड काय होईल, नॉन कंडक्शन मोड मध्ये येईल. म्हणजे याच्यातून काहीही करंट जाणार नाही. मग या रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये किंवा ड्युरिंग निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये काय होतं, ही जी काही एनर्जी स्टोअर केलेली असेल या कॅपॅसिटरने इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, ही इकडे तर काय बंद आहे. म्हणजे इकडे काय आहे, लॉकडाऊन आहे. सपोज इकडे काय आहे, लॉकडाऊन आहे, कारण हा डायोड हा रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये आहे. मग ही जी काही एनर्जी असेल या कॅपॅसिटरनं स्टोअर केलेली, ही काय केली जाते, मग इकडे लोड कडे देऊन टाकली जाते. काय केली जाते, लोड कडे देऊन टाकली जाते. कारण इकडे काय होत आहे, रिव्हर्स बायस कंडिशन आहे. हा डायोड काय रिव्हर्स बायस आहे, म्हणजे इथं काय आहे, ओपन सर्किटेड आहे. म्हणजे इथं काय आहे, इथं वायर तुटली आहे समजा. ठीक आहे, याच्यातून काय होईल, करंट फ्लो होणार नाही. म्हणजे ड्युरिंग निगेटिव्ह हाफ सायकल काय करतो, हा चार्जड कॅपॅसिटर याची एनर्जी देऊन टाकतो. कुणाला देतो, मग तो एकच त्याला पाथ अवेलेबल आहे, एकच त्याला रस्ता अवेलेबल आहे. तो काय करेल, या लोडला ती एनर्जी देऊन टाकेल ड्युरिंग निगेटिव्ह हाफ सायकल. सेम मग ही प्रोसेस काय होते, कंटिन्यू होते. पॉझिटिव्ह सायकल मध्ये कॅपॅसिटर एनर्जी स्टोअर करतो, निगेटिव्ह हाफ सायकलला कॅपॅसिटर हा एनर्जी देऊन टाकतो. कुणाला देतो, तो लोडला देतो. कुणाला देतो, तो लोडला एनर्जी देऊन टाकतो. मग याचा परिणाम म्हणून वेव्हफॉर्म वरती काय होतो, आता आपण ते पाहूया. ही आहे बघा, फर्स्ट वेव्हफॉर्म जो आहे तो स्टँडर्ड इनपुट सप्लाय आहे, व्हीएस म्हणजे सप्लाय व्होल्टेज आहे. ठीक आहे, आता हा जो सेकंड वेव्हफॉर्म आहे, हा सेकंड वेव्हफॉर्म मध्ये आपण कन्सिडर करणार आहोत की कॅपॅसिटर इफेक्ट. म्हणजे कॅपॅसिटर इफेक्ट, आता इथं बघा सिमिलरली इंडक्टर मध्ये सुद्धा जे होत होतं तेच इथं पण होणार आहे. ड्युरिंग पॉझिटिव्ह हाफ सायकल व्हॉट विल हॅपन, the current will flows through the diode. Current will flows through the diode. Capacitor going to charge, capacitor going to charge, capacitor going to charge. During negative half cycle what will happen, diode going to reverse bias mode. During negative half cycle diode going to reverse bias mode. That's why what will happen, the current flowing through the diode will becomes zero. Current flowing through the diode will becomes zero. म्हणजे हा
करंट किंवा हा व्होल्टेज अक्रॉस द डायोड काय होईल, झिरो व्हायला लागेल ड्युरिंग निगेटिव्ह हाफ सायकल. पण आपण काय म्हणत होतो वर, ड्युरिंग पॉझिटिव्ह हाफ सायकल कॅपॅसिटर हा चूप बसत नाही, तो काय करतो त्याच्यामध्ये एनर्जी स्टोअर करतो. म्हणजे लक्षात ठेवा, जेव्हा म्हणजे दरवाजा उघडा आहे तेव्हा काय करेल, चोर हा चोरी करू शकतो. म्हणजे कॅपॅसिटर हा चोर आहे, तो काय करतो ड्युरिंग कंडक्शन मोड, म्हणजे दरवाजा उघडा आहे तेव्हा डायोड हा कंडक्शन मोड मध्ये आहे तेव्हा काय करेल हा कॅपॅसिटर एनर्जी चोरी करून ठेवेल त्या एनर्जीची. आणि जेव्हा दरवाजा बंद होईल तेव्हा काय होईल, मग हा कॅपॅसिटर एनर्जी देऊन टाकेल, कुणाला, लोडला देऊन टाकेल. ठीक आहे, म्हणजे तो त्याची एनर्जी रिलीज करेल. ठीक आहे, म्हणजे याचा परिणाम काय होतो बघा, हा टोटल वेव्हफॉर्म झिरोला न येता, हा काय करायला लागेल, त्या स्टोर्ड एनर्जीचा परिणाम म्हणून हा वेव्हफॉर्म कम्प्लिटली झिरोला न येता तो काय होईल, असा फ्लो होईल आणि तो हळूहळू काय होईल, झिरोला येईल. हळूहळू काय होईल, तो झिरोला येईल. मग हळूहळू झिरोला येत असेल तेव्हाच काय होईल, मग ती निगेटिव्ह हाफ सायकल काय होईल, संपेल आणि परत मग पुन्हा काय होईल, पॉझिटिव्ह हाफ सायकल सुरू व्हायला लागेल. पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला सुरू व्हायला लागेल म्हणजेच काय होईल, डायोड डी हा परत कंडक्शन मोड मध्ये येईल. डायोड डी हा परत काय होईल, कंडक्शन मोड मध्ये येईल. म्हणजे काय होईल, म्हणजे परत हा वेव्हफॉर्म इथून पुन्हा कंटिन्यू व्हायला लागेल. परत वेव्हफॉर्म हा इथून कंटिन्यू व्हायला लागेल. परत वेव्हफॉर्म हा इथून कंटिन्यू व्हायला लागेल. वरचा वेव्हफॉर्म आणि खालचा वेव्हफॉर्म एकमेकांना करस्पॉन्डिंग आहे. मी असं का म्हणालो, इथपर्यंत आलं की परत डायोड हा कंडक्शन मोड मध्ये येतोय का, तर इथं बघा करस्पॉन्डिंग हे जो वेव्हफॉर्म आहे हा पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला येतो आहे. म्हणजे पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला डायोड हा कंडक्शन मोड मध्ये येईल. मग आता तुम्हाला हा जो काही गॅप दिसतो आहे, हा जो का गॅप दिसतो आहे, तर हा नॉन कंडक्शन पिरियड असेल. हा नॉन कंडक्शन पिरियड असेल का, तर कम्प्लिटली कॅपॅसिटर हा डिस्चार्ज झालेला नसतो एवढ्या टायमामध्ये. तर याला आपण काय म्हणतो, टाइम कॉन्स्टंट ऑफ कॅपॅसिटर विच इज गिवन बाय सी इंटू आर. टाइम कॉन्स्टंट फॉर द कॅपॅसिटर काय असतो, सी इंटू आर किंवा आर बाय एक्स सी हा टाइम कॉन्स्टंट असतो. म्हणजे हा टाइम कॉन्स्टंट काय असतो, आता इथं बघा पॉझिटिव्ह हाफ सायकल सुरू झालेली आहे, बट डायोड डी हा कंडक्शन मोड मध्ये येत नाही का, कारण कॅपॅसिटरनं जी काही एनर्जी स्टोअर केली होती ती पूर्णपणे देऊन टाकलेलीच नाही आणखी. जेव्हा कॅपॅसिटर हा पूर्णपणे डिस्चार्ज होईल, म्हणजे पूर्णपणे एनर्जी देऊन टाकेल कुणाला, लोडला, तेव्हा काय होईल, मग डायोड हा आपला कंडक्शन मोड मध्ये येईल ऍट दिस पॉइंट. ओके, ऍट दिस पॉइंट. नेक्स्ट, once again diode going to turns into the conduction mode, and capacitor once again going to charge. Capacitor once again going to charge up to this positive half cycle, up to the positive half cycle, and once again during positive half cycle diode get conduction mode, capacitor going to charge. This capacitor will going to relieve the energy or deliver the energy whenever negative half cycle going to start. Okay, negative half cycle going to स्टार्ट. म्हणजे वेव्हफॉर्म काय होईल, मग हा असा वेव्हफॉर्म होईल. म्हणजे हळूहळू काय होईल, कॅपॅसिटर हा डिस्चार्ज व्हायला लागेल. हळूहळू कॅपॅसिटर काय व्हायला लागेल, डिस्चार्ज होईल. तुम्ही चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कॅपॅसिटर जर पाहिला असेल तर कॅपॅसिटर हा कसा होतो, एक्सपोनेन्शियली चार्ज होतो आणि इनव्हर्स एक्सपोनेन्शियली तो डिस्चार्ज होतो. म्हणजे हळूहळू तो काय व्हायला लागतो, डिस्चार्ज व्हायला लागतो. ठीक आहे, मग रिझल्टंट लोड करंट किंवा रिझल्टंट सप्लाय व्होल्टेज काय होईल, जर आपण ह्या रिपल कंपोनंट इथला रिलिमिनेट केला किंवा कन्सिडरच नाही केला तर काय होईल, मग आपण आता हा इथला पॉइंट कन्सिडर करूया. ठीक आहे, हा एवढा या स्टँडर्ड वेव्हफॉर्म. परत काय होईल, परत हा वेव्हफॉर्म असा होईल आणि परत हा पुढे आणखी कंटिन्यू होईल. परत असा होईल, परत हा इथून पुढे असा कंटिन्यू होईल. म्हणजेच हा वेव्हफॉर्म कसा येईल आपल्याला, स्टँडर्ड लोड करंट काय येईल किंवा स्टँडर्ड डीसी करंट काय येईल, हा असा येईल. स्टँडर्ड डीसी करंट काय होईल, हा असा येईल. स्टँडर्ड डीसी करंट काय येईल, परत हा असा येईल, परत असा येईल. म्हणजे हा खालचा वेव्हफॉर्म आणि आपण जो एक्सप्लेन केलेला वेव्हफॉर्म आहे तो सेम येईल. ठीक आहे, सेम येईल. आणि आपण जे काही एक्सप्लेनेशन पाहिलं आहे ते ऑन द बेसिस ऑफ चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द कॅपॅसिटर.
So we remember that our time is almost over. So filter circuit, it is very essential circuit in the electronics device, because all the near about all electronic devices working with DC supply. We require a pure DC. We require a pure DC. Okay. So see uh, over here, inductor filter and capacitor filter. And next type of the filter is what? LC filter. It is the combination of inductor and capacitor. Okay. In next class, we will see that LC filter. So today we will stop over here because almost time is over. Okay. So thank you. Have a nice day.